안녕하세요. 홍서우 교수입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 그 익스트루전에 대해서 알아볼 텐데요. 그 익스트루전 중에서 특히 익스트루전 방식 중에서 특히 이제 건축 쪽에 활용되는 컨투어 크래프팅이라는 기술에 대해서 알아보겠습니다. 자, 그럼 간단하게 동영상을 먼저 시청을 하고 그 다음에 제가 계속적으로 설명을 진행하도록 하겠습니다. In the future, we'll print our houses. What? House printing. What for? Let me explain the background. These are the biggest cities in 2007. 4 years ago, a number of 4.5 billion used to live in megacities. That was about the half of mankind. This year, the limit of 7 billion inhabitants will be exceeded. And if prognosis of the United Nations come true, we will be 9.2 billion people in 2050. They want to live in megacities because they promise a better life and wealth. Agglomerations all around the world will grow like never seen before. Imagine there will be a huge bunch of people who urgently need living spaces. How to solve this problem? This is a great opportunity to rethink our cities. They must become more sustainable, carbon neutral, smart, and of course they should be able to grow fast. For a lot of countries, the solution is to rebuild and expand existing cities. They are already testing new ideas for the future. For example, South Korea, where New Zhongli City is built. Another experiment is Tianjin Eco City in China, or Master City in Abu Dhabi. But these projects are so big that they are tremendously expensive. When a country becomes wealthier, it has the opportunity to build cities from scratch, where the raise of salaries comes along with. At a certain point, the application of machines is more profitable. Therefore, a lot of countries in the world do research on robots that could make the construction of large settlements cheaper. Their basic idea is to use the same methods as in rapid prototyping. For example, take this cup. If you want to print it, a 3D model is developed virtually and then printed in reality by a machine, layer by layer. So far, this research was successful. A prototype of a concrete builder is now able to stack concrete and form dynamic shapes. Even a life-size wall could be printed. This is the actual state of affairs in science. We can call these first trials the first generation of house printers. The following one is the first concept of a house printer that's supposed to print 3D life-size houses outside the laboratory. This study tries to define a completely new kind of machine that's able to produce large settlements in a short period of time. It's not completely autonomous, but works together with skilled craftsmen. So how does it look like if we start to print a house? We still need a lot of construction vehicles, but the most significant one is a house printer called Contour Crafter. Preparation starts with flattening the required space. In the second step, the excavator creates a trench for the foundation, which is filled with concrete by craftsmen. The Contour Crafter runs on especially developed rails that avoid it sinking in the mud. The machine is placed on top with a crane. To reach a specific point in the three-dimensional space, a movement on the three axes, x, y, z, is necessary. The rails form the first one. The y-axis is defined by the height when the house printer starts to erect itself. When it's totally erected, it measures 6 meters. This is the equivalent to a two-story house. The last axis is defined by the crossbeam, which connects the two limbs. This is where the printing head is mounted. Here the house printer is completely erected and ready for action. Last thing missing is the raw material. The extremely fast-drying concrete is pumped through a drag chain into a valve at the front of the machine. Here you can see the pipe system with a printing head at its end. At this point, the complete house is produced. It's led by CAM to a certain point in the three-dimensional room. Here the concrete is hardening very fast, so the first layer is a foundation for the following one. This is how it works in detail. Concrete is extruded by a 4-axle nozzle. Therefore it has a bigger moving range. The print head has 3 different openings to shape specific extrusions. Here you can see a load-bearing wall and a standard wall. The nozzle can produce blockouts for the pipework or electricity that's installed in the house finishing state. With these abilities, the first level is printed.
The following task is to bridge the window cutout. That's the point where the robotic arm comes into play. It grasps a lintel out of a depot and fits it into the opening. The robotic arms are also responsible for the ceiling installation. It's pre-manufactured and built with the chain-like metal. This structure is rolled up endwise and offers a building area for the next level. The machine's work is finished after preparing the roof structure and craftsmen start to finish the house. This is a proposal how the first printed family house could look like. It's individually fitted to the needs of the customer, but anyhow mass fabricated. So what are the future prospects of this technology? Nowadays at construction sites, concrete is the most used raw material worldwide. The vision in architecture is to print sustainable structures which are made of biodegradable substances, like in nature. They get the maximum of stability and the minimum of weight, like nature produces its creations since millions of years. When the contour crafting technology is more advanced, it could print extraordinary structures never seen before. 자, 이렇게 이제 컨투어 크래프팅 기술에 대해서 우리가 동영상을 봤는데요. 여기 동영상에서 주는 메시지는 뭐냐면은 집을 하루에 한 개씩 만들겠다 그런 의미고요. 그 다음에 처음에 보여주는 부분이 인구 증가에 의해서 집이 많이 필요하게 되는데 여기서 이제 나오는 많은 문제 중에 하나가 이산화탄소를 배출하는 집을 만들면서 많은 공해나 소음이 발생하는 이러한 문제들을 우리가 맞닥뜨리게 되는 거죠. 그래서 이제 컵을 만드는 기술을 응용해서 집을 만드는 형태의 그러한 아이디어, 컨셉을 잡았고요. 그 다음에 집 짓는 절차에다가 3D 프린팅 기술을 적용을 해가지고 실제로 집을 짓는 형태의 이제 그러한 절차들을 만든 겁니다. 그래서 이 동영상은 이제 컨터 크래프팅 기술과 절차에 대해서 전반적으로 나타낸 부분이라고 보면 될 겁니다. 자, 이제 우리가 추가적으로 좀 보게 되면은 세계 인구 증가의 추이를 보면은 실제로 이제 세계 인구가 1850년대에 이제 11억 7천이었는데요. 그런데 이제 산업혁명 이후에 이제 급격하게 늘어나 가지고 2012년도에는 한 75억 정도 이렇게 늘어나고 있습니다. 그래서 실질적으로 보면은 처음에 이제 인구가 한 11억까지 될 때는 1800년 이상이 걸렸었는데요. 지금 현재 이제 채 200년이 안 된 상태에서 실질적으로 한 60억 정도가, 64억 정도가 더 늘어난 부분이 되는 거죠. 그래서 산업혁명에 의해서 인구가 이제 지속적으로 증가하고 있는 그러한 추세입니다. 근데 뭐 지금 일본이나 우리나 이런 나라들은 이제 인구가 감소하는 추세에 대한 걱정을 하고 있는 이제 그런 상황이 이제 오게 된 거죠. 자, 요거는 이제 또 다른 부분의 인구 증가에 대한 그래프를 아까하고 비슷한 형태로 보여주고 있는 건데요. 실제로 보면은 여기에서 보면 서기 1년에는 약 2억 5천만에서 3억 그러다가 여기에 보면은 실제로 1650년대 5억 5천만 그리고 1750년도에 한 7억 3천만 그리고 산업혁명 당시에 그래서 실질적으로 이제 1850년대 11억 7천 그리고 이제 의학이 발달되면서 이제 인구가 뭐 1950년대에는 한 24억 정도 됐다가 여기서부터 의학이 발달되면서 2000년까지 한 60억이 만들어지는 거죠. 실질적으로 이제 급격하게 이제 1950년대 이후에 급격하게 늘어나게 된 형태가 됩니다. 지금은 이제 의학이 더 발전돼 가지고 이제 고령화 시대로 완전히 접어드는 형태가 된다고 보면 될 겁니다. 자, 이제
구체적으로 이제 컨터 크래프팅이란 기술에 대해서 제가 소개를 좀 해드릴 텐데요. 미국의 남부 캘리포니아 대학교 USC라고 우리나라에 많이 알려져 있죠. USC의 베로크 코시네비스 교수가 하루 만에 집을 지을 수 있는 초대형 3D 콘크리트 프린터 컨터 크래프팅 기술을 2012년 6월에 발표를 했습니다. 앞쪽에서 봤던 동영상 내용인데요. 동영상과 사진을 통해서 보게 되면 이 초대형의 3D 프린터는 일반 적층식 3D 프린터와 같은 방식으로 콘크리트를 적층시켜서 건물을 빠른 속도로 지을 수가 있습니다. 그래서 3D 콘크리트 프린터, 컨터 크래프팅은 노즐을 통해서 콘크리트를 적층시켜서 블록과 벽면 모두 완성시킬 수 있는 거죠. 일반 콘크리트를 사용하며 그렇기 때문에 물이 덜 섞인 콘크리트를 써야 하고요. 그 다음에 고강도에 빨리 굳는 시멘트를 쓸 수 있지 않을까 이제 생각이 됩니다. 그래서 왜냐하면은 실제로 이제 FDM이나 콘크리트를 하는 컨투어 크래프팅은 한 번 이렇게 돌고 나서 이제 다음 칸을 돌릴 때 아랫게 굳어야 되기 때문에요. 그런 부분이 필요하겠죠. 그 다음에 E3 콘크리트 프린터, 컨투어 크래프팅이 양산형으로 건설사에 보급이 된다면 건축 시장에 엄청난 파란을 몰고 올 수 있을 것으로 전문가들은 판단을 하고 있죠. 그래서 개인적으로 자기 손으로 자기 집을 짓고 싶어 하는 사람들이 늘어가는 추세에서 이러한 기술은 보다 더 가깝게 그 희망을 앞당길 수 있는 길이 되리라고 생각이 됩니다. 자, 이 부분이 이제 컨트롤 크래프팅 기술과 관련된 부분인데요. 여기에 보면은 이제 이렇게 이제 집을 짓기 위한 거대한 3D 프린터가 이런 게 있고요. 그 다음에 실제로는 이제 2,500 평방 피트, 그러니까 약 230 평방미터 크기의 건물을 이렇게 지을 수가 있는 거고요. 실제 머신을 사용해 가지고 벽의 일부를 만드는 모습이고, 이건 옆모습입니다. 그리고 이제 이러한 형태로 이제 안에다 파형을 넣어가지고 실제로 벽을 구조를 그리는데요. 3D 프린터로 지어진 대들보는 가늘긴 해도 성인 3명의 무게를 견딜 수가 있습니다. 그래서 실제로 이제 이렇게 가늘게 만들지만, 그리고 여기 가운데가 빈 형태로 만들지만 강도를 가질 수 있는, 그래서 가벼우면서 같은 강도를 낼 수 있는 그러한 형태로 컨투어 크래프팅 기술이 적용이 될 수가 있습니다. 자, 그럼 컨투어 크래프팅 기술의 앞쪽에서 이제 관련된 영상을 봤는데요. 이 부분을 한번 더 보겠습니다. USC에서 실제로 제공하는 좀 구체적 기술이 되는 거예요. 앞쪽에서 본 거는 우리가 건물을 질 수 있는 그러한 형태, 3D 프린터 건물을 질 수 있는 어떤 절차적인 부분을 봤다면은 이번엔 좀 더 구체적인 기술적인 부분을 볼 수가 있습니다. 자, 동영상을 보고 진행을 하겠습니다. 그래서 이러한 형태의 실제로 이러한 형태의 이제 어떤 세라믹을 가지고 이제 컵이나 그런 도형을 그릴 수 있는 이러한 형태를 응용한 부분이 컨투어 크래프팅이라고 보면 될 겁니다. 그러니까 이러한 부분을 응용해서 집을 짓는데 이러한 형태의 기술을 응용을 한 거죠. 요거는 이제 도자기 형태고요. 그 다음에 이제 콘크리트를 가지고 실제로 이제 벽면을 만드는 거예요. 이게 이제 컨투어 크래프팅이라는 기술인데 콘크리트를 이렇게 3D 프린터로 입혀서요. 벽면을 만들고 그 다음에 가운데다가 이렇게 파형을 넣을 수 있는 형태. 그래서 실제로 이제 이렇게 옆에 만들고 가운데를 완전히 채우는 게 아니고요. 할로우월 형태로 이런 식으로 파형을 넣어가지고 강도를 유지를 하면서 조금 더 가볍게 만들 수가 있는 이러한 형태의 벽면을 만드는 기술이 됩니다. 그래서 이렇게 보면 될 것 같고요. 그래서 이게 이제 3D 프린터 형태고요. 아까 이제 프린터로 만들었던 이러한 월들이 된 거고요.
이거는 이제 커브드 월이라고 해가지고 아까는 이제 스트레이트 월을 만들었으면은 커브드 월을 만들고 가운데다가 이제 타일형을 집어넣는 형태로 가는 거죠. 그래서 할로우드 커브드 월이라고 우리가 얘기를 합니다. 이렇게 이제 3D 프린터 형태로 실제로 만드는 형태가 되겠죠. 이러한 형태로 이제 아까 만들었던 그러한 형태, 실제로 이제 하나하나의 벽에 대해서 그리고 이러한 자재에 대해서 실제로 이러한 형태로 이제 3D 프린팅 기술을 가지고 집을 만드는 부분이 되겠습니다. 그래서 벽면이나 이런 것들을 하나하나 만들고 이것들을 조립을 하면서 실제로 프린팅을 하는 형태로 가져가는 거죠. 이게 이제 컨트롤 크래프팅 기술의 그러한 이제 전반적인 모습이라고 보면 될 것 같아요. 그래서 이러한 형태의 이제 컨셉을 가지고 앞으로 미래의 직업엔, 미래의 집들은 이러한 형태로 3D 프린팅 기술을 활용해서 만들겠다는 얘기죠. 그래서 지금 이제 건축 분야에서 실질적으로 많이 발전이 되고 있지만 이러한 형태의 내용들이 들어간다고 보면 되겠습니다. 자, 이렇게 이제 컨트롤 크래프팅이라는 기술로 이제 이 기술을 봤고요. 자, 다음에는 이어가지고, 실제로 이쪽이 이제 USC에서 처음으로 컨터 크래프팅 기술을 만들었고, 그 다음에 이제 실제로 여러 학교에서 이러한 형태의 이제, 컨터 크래프팅 기술을 적용한 사례인데요. 요거는 이제 알토 유니버시티라고 해서 핀란드에 있는 그쪽에서 만든 사례입니다. 한번 보시죠. 실제로 여기에서 만든 이런 장비들은 알토 유니버시티의 기계 쪽에 메카트로닉 소프트에서 진행이 됐던 프로젝트라고 보면 되겠습니다. 그리고 여기에 이제 실제 노즐과 관련된 그러한 소프트웨어들을 그 다음에 실제로 UFCNC라는 것에 의해서 이제 제어가 되는 부분이라고 여기서 이제 폰을 프린팅하는 형태로 약간은 앞쪽에서 이제 만들었던
다음에는 이번에는 이제 컨투어 크래프팅 기술의 또 다른 사례인데요. 요거는 조금 정교한 모델입니다. 그래서 아인트호벤 유니버시티에서 만든 거죠. 네덜란드 쪽에 있는 학교죠. 그래서 요것도 한번 간단하게 보겠습니다. 요거는 이제 좀 재료 쪽이나 프린터가 앞쪽에서 만든 것보다는 조금 더 정교하게 만든 거고요. 자, 내용을 한번 좀 보면 이러한 형태로 이게 실질적으로 익스트루전 방식을 우리가 이제 응용한 모델이고 아까 이제 그런 형태에서 사용할 수 있는 이러한 형태로 만들 수가 있는 부분들이 되겠습니다. 이러한 형태로 그래서 익스트루전 기술이 자, 그러면 이제 컨트롤 크래프팅 기술을 최초의 USC에서 만들 때 어떠한 의도를 가지고 만들었냐? 이러한 부분에 대해서 한번 우리가 좀 살펴보겠습니다. 3D 프린팅 기술은 제품의 제조에 머무르지 않고 식량 문제를 해결하는 수단으로서도 고려되고 있는데 컨투어 크래프팅 프로젝트는 거대한 3D 프린터를 사용해서 집을 건설한다는 계획입니다. 그래서 이제 우리가 흔히 심리학 쪽에서 많이 얘기하는 건데요. 머슬로우의 욕구 단계설에 따르면 인간은 무엇보다도 우선 생명을 유지하기 위한 생리적 욕구를 가진 존재이며 생리적 욕구 중에는 주거에 대한 욕구가 있다고 합니다. 그래서 이제 여기 보면은 어, 실제로 생리적 욕구 중에서 가장 기본적인 게 음식 그리고 주거. 그래서 이거는 이제 안전에 대한 욕구보다 이제 안전에 대한 위험에 대한 어떤 보호에 대한 욕구보다 앞서는 부분인데요. 우리나라도 60년대 뭐 초반, 후반까지도 이러한 형태가 이제 텐트가 존재했었는데 개도국에는 아직도 이제 충분한 주거 시설이 갖추어지지 않아가지고 이러한 형태의 텐트에서 거주하는 사람들이 있다고 합니다. 그래서 이제 이러한 형태를 해결을 하기 위해서 적은 비용과 짧은 시간 내에 안전하면서 유연성 있는 건축을 하기 위해서 어, 진행을 하는 게 컨투어 크래프팅의 1차적인 목표라고 합니다. 그래서 이제 실제로 이제 여기에서 기존에 있는 건축을 보면은 기존에 있는 건설은 오래 걸리고 그리고 노동 집약적이고 그 다음에 비효율적이고 위험한 일이고 그 다음에 철거물 배출이 되고 오염이 작고 비용과 예산이 오버되는 그러한 형태라고 우리가 정의를 내릴 수가 있습니다. 그런데 우리가 이제 컨투어 크래프팅이라는 기술을 적용을 하면 앞쪽에서 동영상을 봤지만요. 보다 적은 비용과 짧은 시간 내에 안전하면서 유연성 있는 건축을 하기 위해 진행 중인 것이라고 보면 되겠죠. 이러한 형태로 어떻게 보면 일률적이긴 하지만 빠르게 그리고 안전하게 지을 수 있는 그러한 기술을 가질 수 있는 게 컨투어 크래프팅의 기술이라고 보면 되겠습니다. 제작의 방법을 보면은 우선 이렇게 집의 바닥을 깔고 그 주변에 레이어가 겹쳐지면서 벽이 완성이 되는 거거든요. 아까 이쪽에서 봤지만 작업은 모두 자동으로 이루어지고 있습니다. USG의 이제 그 교수님이 테드에 나와가지고 관련된 기술에 대해서 실제로 강연을 한 내용이라고 보면 되겠습니다. 평균적 크기의 집이라면 대략 20시간 정도면 완성이 가능하다고 하고요. 그 다음에 부품의 접하기나 이런 부분도
로봇 기술로 자동으로 이루어질 수 있는 부분이 되겠죠. 그래서 이제 USC 쪽에서 실제로 3D 프린팅 기술을 활용해 가지고 빠르게 그리고 친환경적으로 집을 질 수 있는 기술들을 연구를 하고 있는 겁니다. 그래서 이 제작 방법을 보면은 앞쪽에서 아까 봤지만 실제로 개발 중인 머신이 건물의 벽을 3D 프린팅 하는 경우죠. 그래서 할로우드 월을 만드는 거죠. 그래서 이제 속이 좀 비어 있거나 듬뿍 꺼진 형태로 만드는 거고요. 여기서 두 장의 판 사이에 파형 모양의 판을 합입해서 3층 구조로 해서 강도를 높이는 구조가 되겠죠. 그 다음에 이 파형의 판을 다른 각도에서 본 모형이고요. 그 다음에 요거 같은 경우에는 단독주택을 만드는 과정이고요. 그 다음에 아파트 등의 주택을 만드는 과정. 지금의 타워 크레인이나 이런 부분들의 지금의 건축 방법을 갖다가 건축 방법을 많이 이제 참고를 해가지고 만드는 형태라고 보면 되겠습니다. 자, 여기에서 이제 좀 재밌는 얘기들이 나오는데요. 실제로 이렇게 이제 아랍 국가들에 가면은 이러한 형태의 이제 건축물들이 있는데요. 이란 같은 경우에는 세계적으로 볼 때 지진이 많이 발생하는 나라인데도 불구하고 수백 년 전에 지어진 건물이 아름다운 경관을 그대로 유지 보존하고 있다고 합니다. 그래서 이런 건물 내부가 주로 유기물만 사용이 되었는데도 불구하고 이렇게 유지를 할 수 있는 것들은 실제로 여기에서 건축물의 이제 강도가 구조 덕분이라고 볼 수 있다고 합니다. 그래서 이제 이러한 건물을 만들 수 이제 이렇게 이제 좀 이렇게 유려한 형태의 어떻게 보면 기하 구조적인 건물들을 잘 만드는 거죠. 근데 중요한 거는 사람이 만들 때는 이러한 건물을 만들 수 있는 사람이 한정되어 있는데 그리고 건축 비용이 상당히 비싸겠죠. 그런데 이제 이렇게 3D 프린팅 기술을 적용을 한다면 이러한 건축물을 자동으로 제작을 할 수 있다고 합니다. 그리고 또한 콘크리트 블록과 비교해서도 CO2의 배출량, 이산화탄소 배출량과 종합 에너지 소비량도 대폭 줄일 수 있다고 합니다. 그래서 여기 보면 경제와 노동력, 환경 등 많은 점에서 이점을 갖춘 기술이 결론적으로 이제 퀀터 크래프팅 기술이라고 보면 되겠죠. 퀀터 크래프팅의 영향도를 본 건데요. 그래서 이제 우리가 앞으로 4차 산업혁명 시대에 건축물을 지을 때도 지속적으로 이러한 형태의 기술들이 많이 시도가 되겠죠. 그래서 이제 건축물을 짓는 부분도 어떻게 보면은 많이 이제 자동화가 되는 부분들이 되겠죠. 그래서 이제 이렇게 보시면 될 것 같고요. 자, 요거는 이제 3D 프린팅 가지고 이미 이제 이거는 너무 일상화가 되어 있긴 하지만 3D 프린팅 가지고 직과 그리고 자동차를 만든 그런 뉴스 기사를 간단하게 보겠습니다. 대저택을 뭘로 뽑아냈을까요? 요즘 못 만드는 게 없는 이것에 대한 얘기입니다. 이게 도대체 뭔지 사진을 먼저 보시겠습니다. 예, 지금 보면 이 대저택인데 김민지 기자, 네. 이걸 뭘로 만든 겁니까? 일단 그냥 봤을 때는 그냥 일반 평범한 저택, 좋은 저택 이렇게 보실 그렇죠. 텐데요. 이 중국 수저우에 있는 이 저택이 기존의 방식으로 뭐 인부들이 와서 뭐 삽질을 하거나 그런 식으로 만든 게 아니라 3D 프린터로 한마디로 뽑아낸 집입니다. 저걸 3D 프린터로 뽑아냈다고요? 네. 그러니까 잉크가요, 유리나 시멘트, 이 모래를, 잉크를 삼아서 한 겹 한 겹 쌓아 올려서 이제 구조물을 만들면 이걸 조립하는 형태로 집이 완성이 되는 거죠. 예. 근데 더 재밌는 거는 하루에 이런 집을 10채나 뚝딱 만들어낼 수 있다고 합니다. 그리고 이제 지금 이렇게 뭐 큰 저택도 있지만 높이가 뭐 6층짜리 건물을 완성하기도 하고 더 중요한 거는 시간도 70%나 단축이 되고 노동력도 80%나 단축시킬 수 있다고 합니다. 글쎄요, 뭐 빨리 만드는 건 좋지만 사는 사람들이 조금 좀 찝찝해 할 것도 같은데 어떻답니까? 그런데 사실상 이 집을 구하는 게 굉장히 이제 가장 중요한 게 돈 아니지 않겠습니까? 그렇죠. 근데 좀 저렴하기 때문에 특히 아까 말씀드린 그 6층짜리 같은 빌라 한 동은 우리 돈으로 1억 7천만 원 정도에 불과하다고 합니다. 그 대저택이
1억 원 정도밖에 안 네, 된다고요. 그렇기 때문에 워낙 가격이 싸기 때문에 수요가 벌써 속출하고 있고 이집트 정부에서는 이런 집들을 2만 채를 공급하자라는 그런 계약을 수주하기도 했다고 합니다. 예. 미국에서는 이거 3D 프린터로 자동차 만들었다고 하는데 그것도 짧게 좀 설명을 해주세요. 네, 지금 이제 뭐 그 영상에서 나오고 있는 것 같은데요. 이제 3D 프린터로 집이 아니라 이 지금 보이시는 이 2인승 전기 자동차인데 별걸 다 얘도 만드는군요. 지금 네, 프린터로 만들어냈다고 합니다. 예. 미국의 한 자동차 회사가 처음으로 세계 최초로 공개한 이 3D 프린터로 만든 이 자동차 이름은 스트라티라는 이름이라고 하고요. 예. 무려 최고 속도 시속이 이제 64km, 그리고 배터리 충전을 하면 뭐 240km까지 달릴 수 있어서 뭐 도로 주행에도 손색이 없다고 합니다. 예. 앞으로 이제 이런 3D 프린터 자동차까지 나오면 좀 더 저렴한 가격에 또 좋은 차들이 보급되지 않을까 그러게요. 싶습니다. 집과 자동차까지 만들 수 있는 3D 프린터 얘기까지 해봤습니다. 자, 요거는 이제 5년 전의 뉴스 자료인데요. 실제로 이제 지금은 기술적으로 계속적으로 발전이 되고 있는 상태고요. 그런데 이제 뭐 3D 프린터로 집을 만들고 자동차 만들고 이런 부분들을 만들 수 있지만 중요한 거는 이제 기존에 있는 차만큼의 성능을 내느냐 이런 부분이니까요. 아직까지는 더 연구 개발이 되고 있는 부분이고요. 그 다음에 대신에 이제 실제로 부품이나 이런 부분들, 자동차 부품이나 이런 거는 3D 프린터를 활용해서 실제로 산업 쪽에서 많이 활용을 하고 있습니다. 자, 다음에 이 부분은 실제로 퀀터 크래프팅 기술을 가지고 지금 USC 같은 경우에는 그 남캘리포니아 대학 같은 경우에는 나사하고 같이 합동으로 해가지고 화성에다가 이렇게 건물을 건설하는 이러한 형태의 계획들을 세웠다고 합니다. 실질적으로 이제 인간이 이제 자유롭게 활동할 수 없는 지역에서 건축이나 이런 것들을 할 때는 이러한 기술들이 꽤 유용하게 될 수가 있겠죠. 그래서 이제 이런 부분들이 보면 될 것 같고요. 그래서 기계하고 소프트웨어의 조합으로 건설을 할 수 있는 우주 영역에서도 이제 이러한 뭐 건설을 할 수 있는 그러한 이제 시대가 그렇게 멀진 않을 거라고 생각이 됩니다. 자, 요거는 이제 그 실제로 그 우주 쪽에 이제 달이나 화성 쪽에 건축을 하는 나사 쪽에서 이제 발표한 퀀터 크래프팅 기술인데요. 간단하게 한번 보겠습니다. 달과 화성 쪽에다가 그래서 실질적으로 이제 USC하고 나사하고 가장 좋은 자, 이상으로 익스트루전 기술을 실제로 건물 쪽에 적용한, 건축에 적용한 카운터 크래프팅 기술에 대해서 우리가 알아보았습니다. 자, 그러면은 이번 차시에서는 카운터 크래프팅에 대해서 우리가 세부적으로 알아보았고요. 이상으로 이번 차시를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.